ان دی مڈل آف دی کیس کے آرگومنٹس کے درمیان میں جب عمران خان کے کیس کی باری آئے یا اس کو پیش کرنے کا موقع آئے تو سپریم کورٹ اس کو بند کر دے، جو کہ پچھلی تاریخ میں بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اپلیکیشن فائل کی اور اس کے اوپر جو آج جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بات کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ امتیازی سلوک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب عدالت نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو صرف عمران خان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے، تاکہ اس کی ایکسیس پبلک میں نہ جا سکے، تاکہ اس کو لوگ نہ دیکھ سکیں یا اس کی گفتگو نہ سن سکیں، یہ طریقہ کار گورنمنٹ کا ہے، ہماری ایجنسیز کا ہے، ہمارے ملک کے تمام مقتدرہ کا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان کی اس خواہش کو مکمل کرتے ہوئے جو آج 4/1 سے فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پوری قوم مایوس ہوگی۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے، اور پھر اس کے اوپر جو درخواست آئی تھی اس میں سنا نہیں گیا، تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپینڈنس سپریم کورٹ اور کے عدلیاتی آزادی کے تصور کے برعکس ہے یہ فیصلہ جو کچھ آج کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں غلط الفاظ میں غلط پریسیڈنٹ کے طور پر یاد ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اچھی روایات قائم نہیں کر پاتے۔ اور میں اب آگے بات کروں گا کہ ہمارے چودھری اشتیاق احمد خان صاحب ہمارے آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم کے صدر ہیں پاکستان کے، یہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہ دینا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 دونوں کی وائلیشن ہے۔ یہ ایک آواز کو دبایا گیا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس لیڈر کی آواز سننے کے لیے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کی آواز اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ اس چیز پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ، ایسے فیصلوں کو ہمیشہ سیاہ باب کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وکلا کو ساتھ لے جائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قدغن لگا دی کہ صرف 2 وکیل لے جائیں۔ اس کے اوپر بھی ہمارا یہ شدید احتجاج ہے کہ وہاں پہ اوپن کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی وکلا اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، اور آج جو اجازت بھی دی ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت دی ہے۔ ایسا خوف سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کر کے اس کی ایکسیس دینا چاہیے تھی، لیکن پھر کٹ پتلی بنتے ہوئے آج وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے کہ جسے ہمیشہ سیاہ فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اگلی بات جو خان صاحب نے نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کے حوالے سے کرنی ہے، آج تک تو رسپونڈنٹ کو نوٹس دے دیا تھا لیکن ان کو ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا۔ آج پھر خان صاحب نے خود ڈیمانڈ کی کہ یہ ریکارڈ پرووائڈ کیا جائے، تو پھر خواجہ صاحب کو آج پرمٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بھی دے دیں۔ اس طرح سے آپ ایک پاپولر لیڈر کی آواز نہیں دبا سکتے۔ خان صاحب نے اسپیسیفکلی آج 8 فیبروری کے مینڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جب بات کرنی چاہی
तो फिर चीफ जस्टिस रास्ते में रुकावट बना कि खान साहब आप इसको बाद में बात कर लीजिएगा। खान साहब ने ये भी बताया कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पिटीशंस यहाँ पे पेंडिंग हैं, आप उनको फिक्स करके उनका जल्द फैसला करें। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी आप अपने वकला से कहें वो फिक्सेशन के लिए एप्लीकेशन दें। हमारी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको पेंडिंग रखा जाता है, टर्न डाउन कर दें, कानून में इजाज़त है। उस कमेटी के सामने तो रखें, जो कमेटी इन्होंने प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई उसके सामने भी नहीं रखते। इस तरह का इम्तियाजी सलूक जो है वो पूरी बार भी रिजेक्ट करती है। और ILF पाकिस्तान के तमाम वकला जो हैं वो खान की टीम है और खान की काज के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बात और जो खास बात, देखिए मैं समझता हूँ कि ये कठपुतलियों को कोई हक हासिल नहीं है कि वकीलों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं। ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट था जिसको कल भी हमने मजम्मत की कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन खावर मालिका ने बहुत बदतमीज़ी की और गालियाँ दी, उसके बावजूद हम सब ने सब्र किया। किसी एक शख्स का इंडिविजुअल एक्ट को आप पूरी वकला के ख़िलाफ़ और 25 बंदों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना, ये इंतहाई ज़्यादती है। इन कठपुतलियों के पास कोई और चीज़ बाकी नहीं है सिवाय कानून को हाथ में लेने, उसको मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करने के अलावा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज ये भी अंडर डिस्कशन आया है कि किस तरह एक तरफ तो आप नए ब्लॉक को तब्दील करते हैं और कहते हो कि 90 दिन का रिमांड गलत था और उसको 14 दिन में लाते हैं, और जिसको हमने चैलेंज नहीं किया, हमने ये एक्सेप्ट किया कि 14 दिन का रिमांड दुरुस्त बात है। लेकिन उसके साथ पिछले साल आपको याद होगा इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जब इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे थे, 30 डेज़ का रिमांड किया था। उस ऑर्डिनेंस के ख़त्म होने के बाद अब दोबारा नया ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें 40 दिन का रिमांड कर दिया है। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और आज भी पूरे पाकिस्तान और पूरी कौम देख रही है कि आप किस तरह इन 40 दिन को मिसयूज़ करना चाहते हैं सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। और इसके साथ एक तरफ तो आप इस नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर 99 वाले को आप डिफेंड कर रहे हो, दूसरी तरफ खुद आप ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। ये आपका जो खुला तजाद है, इससे ज़ाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इमरान खान को पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहते हैं। और जो आपने सवाल किया ना कि वकला के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और कल के इंसिडेंट के ऊपर हुआ, ये इंसिडेंट मैं समझता हूँ कि प्लांटेड था। इससे इमरान खान का जो कल फैसला होने जा रहा था उसको डिले करने के लिए खावर मानेका को ज़बरदस्ती वहाँ पे भिजवाया गया। वहाँ जाके उसने वो बदतमीज़ियाँ की जिसके ऊपर कोई एक जी शऊर इंसान नहीं सुन सकता। और मेरा अगला ये पैगाम है कि जितने मर्जी पर्चे दे लें, वकला इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की पूरी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इस तरह के ये जो भोंडी हरकतें हैं, इससे हम जेलों में रह के भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान की काज को प्रमोट करेंगे और खान के सारे झूठे पर्चे जो हैं उनमें वो बाइज्जत बरी होंगे। आपकी ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो काम नहीं आएगी, अल्टीमेटली कामयाबी खान का मुकद्दर होगी। देखिए, मैं इस मौके पर आपसे ये कहना